پیارے بچوں، ہم جو اس سے قبل سبق پڑھ رہے تھے وہ ہے الدرس الحادی عشر۔ الدرس الحادی عشر میں ہم نے ایک نئی چیز سیکھی تھی کہ جملے فعلیہ کسے کہتے ہیں، اور فعل کی بحث ہم نے پڑھی تھی۔ اس سے پہلے تک تو ہم نے اسم کی بحث پڑھی تھی، ہے نا، سارے جملے اسمیہ کو ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں سے جملے فعلیہ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم نے فعل پڑھا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ فعل کسے کہتے ہیں، فعل لازم کیا ہے، اور پھر ہم نے اس سبق میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسے آپ کو میں نے بتایا تھا، اور اس کے بعد جو عربی کا ٹیکسٹ ہے اسے ہم نے سالو کر لیا تھا 1 بائی 1۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہے وہ ہے مشق اور تمرین۔ یہ ہے گفتگو، محادثہ۔ یہ کیا ہے؟ مشق ہے، تمرین ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشق ہے، تمرین ہے، گفتگو ہے، محادثہ۔ اس گفتگو کو کیا کہتے ہیں؟ المحادثہ۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں کنورسیشن۔ کیا کہتے ہیں؟ کنورسیشن کہتے ہیں، ٹاک کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ڈائیلاگ کہتے ہیں، ڈسکشن کہتے ہیں، کنورسیشن ہے نا، گفتگو، المحادثہ۔ تو آئیے ہم ایک ایک سینٹنس کو لیتے ہیں جو سوال اور جواب پر مشتمل ہے۔ ایک ایک سینٹنس کو لیتے ہیں، پہلے اس سینٹنس کو سمجھتے ہیں اور اس کے جواب کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سینٹنس، جو سوال پوچھا گیا ہے بچوں، وہ ہے یہ ما ھذا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ما ھذا۔ ما ھذا، ما ھذا کیا مطلب ہوا؟ ما ھذا کا مطلب ہوتا ہے واٹ از دس۔ واٹ از دس آپ جانتے ہیں، واٹ از دس، واٹ از دس، ما ھذا یہ کیا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب ہے ھذا مکتب البرید۔ کیا جواب ہے بچوں؟ یہاں نیچے دیکھیے، ھذا، اس کا جواب کیا ہے؟ ھذا مکتب البرید، مکتب البرید۔ مکتب البرید بچوں کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ مکتب البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو۔ مکتب البرید کسے کہتے ہیں؟ پوسٹ آفس کو۔ تو اس سینٹنس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں گے، اس سوال کو انگریزی میں، تو کیا کہیں گے؟ ھذا مکتب البرید۔ یہ جو جواب ہے اسے ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو کہیں گے دس از اے پوسٹ آفس، دس از اے پوسٹ آفس، پوسٹ آفس۔ ٹھیک ہے بچوں، ھذا مکتب البرید کا مطلب کیا ہوا؟ دس از اے پوسٹ آفس۔ سوال کیا تھا؟ ما ھذا، واٹ از دس۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ھذا مکتب البرید، یہ پوسٹ آفس ہے۔ تو آپ کنورسیشن، عربی کنورسیشن آپ کو سیکھنا ہے۔ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کے تعلق سے، یہ کیا ہے، واٹ از دس، اس کو عربی میں پوچھیں گے ما ھذا۔ اگر مذکر ہے تو پوچھیں گے ما ھذا، اور مؤنث ہے تو کیا پوچھیں گے؟ ما ھذہ۔ اور اس کا جواب جیسے ایک چیز کے تعلق سے پوچھا گیا ما ھذا یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا تھا؟ ھذا مکتب البرید، دس از اے پوسٹ آفس، یہ ایک پوسٹ آفس ہے۔ ھذا مکتب البرید، دس از اے پوسٹ آفس۔ اب آئیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے من ذهب الى مکتب البرید۔ یہ سوال ہے من ذهب الى مکتب البرید۔ آئیے کیا ہے سوال؟ من مانے کیا آتے ہیں بچوں؟ کون؟ ذهب گیا، من ذهب کون گیا؟ الى مکتب البرید، کیا ہے؟ الى مکتب البرید۔ تو مکتب البرید تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، الى مکتب البرید، برید۔ یہ سوال مکتب البرید تو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مکتب البرید کسے کہا جاتا ہے؟ پوسٹ آفس کو۔ من ذهب کون گیا؟ الى مکتب البرید، پوسٹ آفس تک، ٹھیک ہے نا۔ من ذهب الى مکتب البرید، پوسٹ آفس تک کون گیا؟ اسی کو اگر ہم انگریزی میں پوچھنا چاہیں تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ من کے معنی آتے ہیں کیا؟ ہو، کیا ہے؟ ہو۔ کون گیا؟ ہو وینٹ پوسٹ آفس ٹو دا پوسٹ آفس، ہو وینٹ ٹو دا پوسٹ آفس۔ ٹھیک ہے بچوں، ہو وینٹ ٹو دا پوسٹ آفس۔ من ذهب الى مکتب البرید، ہو وینٹ ٹو دا پوسٹ آفس۔ من ذهب الى مکتب البرید، ہو وینٹ ٹو دا پوسٹ آفس۔ تو یہ آپ نے سوال سمجھ لیا بچوں، من ذهب الى مکتب البرید، ہو وینٹ ٹو دا پوسٹ آفس، پوسٹ آفس کون گیا۔ اب اس کا جواب جو ہے اس میں موجود ہے احمد ذهب الى مکتب البرید۔ احمد ذهب الى مکتب البرید، احمد ذهب الى
मक्तबिल बरीदी, मक्तबिल बरीदी। अहमदु ज़हबा इला मक्तबिल बरीदी, अहमद ज़हबा गया इला मक्तबिल बरीदी, पोस्ट ऑफिस तक। सवाल था मन ज़हबा इला मक्तबिल बरीदी, हु वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। जवाब है अहमदु ज़हबा इला मक्तबिल बरीदी, अहमद पोस्ट ऑफिस तक गया, अहमद वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। क्या इसकी अंग्रेजी होगी? अहमद वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, the post office। ठीक है बच्चों, अहमद वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, अहमद वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, अहमद पोस्ट ऑफिस तक गया। तो इस तरह से हम अरबिक कन्वर्सेशन सीख रहे हैं। सवाल मा हादा, व्हाट इज दिस? हादिही मक्तबुल बरीद, दिस इज अ पोस्ट ऑफिस। मन ज़हबा इला मक्तबिल बरीद, हु वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। अहमद ज़हबा इला मक्तबिल बरीद, अहमद वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अरबिक कन्वर्सेशन भी अच्छी होगी और इंग्लिश कन्वर्सेशन पे भी आपको कुदरत पैदा होगी इंशाल्लाह। आप दोनों ही ज़बान में यकसां तौर से गुफ्तगू करना और बातचीत करना इसी तरह से प्रैक्टिस करके आप सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बच्चों मा हादिही, है ना, मा हादिही। तो अगले सवाल को हम लेते हैं मा हादिही। इससे पहले सवाल था मा हादा, अब सवाल है मा हादिही। सवाल क्या है? मा हादिही। हादा आपको मालूम है मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हादिही, मा हादिही। इसकी भी अंग्रेजी व्हाट इज़ दिस, जाहिर सी बात है इंग्लिश में तो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए कोई अलग अलग आता नहीं, हादा के लिए भी दिस और हादिही के लिए भी दिस। तो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, मा हादिही, व्हाट इज़ दिस। अब इसका जवाब देखते हैं क्या है। इसका जवाब है हादिही सैदलियतुन, हादिही सैदलियतुन। ठीक है, हादिही सैदलियतुन, हादिही सैदलियतुन, सैदलियतुन, हादिही सैदलियतुन, हादिही सैदलियतुन, सैदलियतुन, हादिही सैदलियतुन। तो क्या मतलब हुआ? सैदलियतुन का कहते हैं केमिस्ट शॉप को, जैसा कि आपने टेक्स्ट में पढ़ा है, केमिस्ट शॉप को कहते हैं सैदलिया, है ना। केमिस्ट शॉप को या फार्मेसी को कहते हैं सैदलिया। हादिही सैदलियतुन, ये केमिस्ट शॉप है, ये दवा की दुकान है, दवा की दुकान को कहते हैं सैदलिया। तो इंग्लिश में अगर हम कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? दिस इज अ केमिस्ट शॉप, दिस इज अ केमिस्ट शॉप, दिस इज अ केमिस्ट शॉप। हादिही सैदलिया, दिस इज अ केमिस्ट शॉप या दिस इज अ फार्मेसी। ठीक है ना, दिस इज अ केमिस्ट शॉप, ये दवा फरोश की दुकान है, ये दवा की दुकान है। हादिही सैदलिया, दिस इज अ केमिस्ट शॉप। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मन ज़हबा इला सैदलियती, मन ज़हबा इला सैदलियती। ठीक है ना, तो ये अगला सवाल क्या है? मन ज़हबा इला सैदलियती, मन ज़हबा इला सैदलियती। सैदलिया के माने आप जान चुके हैं, मन ज़हबा के माने भी आपको मालूम है। मन ज़हबा है ना, मन ज़हबा का मतलब क्या हुआ? कौन गया? मन ज़हबा, मन ज़हबा कौन गया? इला सैदलियती, केमिस्ट शॉप तक। मन ज़हबा इला सैदलिया, केमिस्ट शॉप तक कौन गया? तो आप अगर इसे इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? हु वेंट टू द फार्मेसी, फार्मेसी, हु वेंट टू द फार्मेसी। ठीक है ना, हु वेंट टू द फार्मेसी, फार्मेसी, फार्मेसी तक कौन गया? हु वेंट टू द फार्मेसी, फार्मेसी तक कौन गया? मन ज़हबा इला सैदलिया, हु वेंट टू द फार्मेसी, केमिस्ट शॉप तक कौन गया? ठीक है बच्चों, हु वेंट टू द फार्मेसी, PHARMACY, फार्मेसी, हु वेंट टू द
فارمیسی من ذهب الى الصیدلیہ کیمسٹ شاپ تک کون گیا. اب اس کا جواب جو ہے وہ ہے بچوں فاطمہ ذهبت الى الصیدلیہ. جواب کیا ہے؟ فاطمہ فاطمہ ذهبت الى الصیدلیہ. ذهبت گئی. فاطمہ ذهبت فاطمہ ذهبت الى الصیدلیہ. الى الصیدلیہ الى الصیدلیہ. فاطمہ ذهبت الى الصیدلیہ. فاطمہ کیمسٹ شاپ تک گئی. ٹھیک ہے نا. فاطمہ ذهبت گئی الى الصیدلیہ کیمسٹ شاپ. اب دیکھیے آپ نے دو سوال سیکھ لیے اس میں. ما هذه یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ هذه صیدلیہ یہ کیمسٹ شاپ ہے. من ذهب الى الصیدلیہ کیمسٹ شاپ تک کون گیا؟ فاطمہ ذهبت الى الصیدلیہ. فاطمہ کیمسٹ شاپ تک گئی. اب اس کو انگریزی میں اگر آپ کہنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ فاطمہ went to the chemist shop. فاطمہ went to the chemist shop. فاطمہ went to the chemist shop. ٹھیک ہے بچوں. تو کیا سوال تھا؟ من ذهب الى الصیدلیہ کیمسٹ شاپ تک کون گیا؟ اس کا جواب آپ نے کیا دیا؟ فاطمہ ذهبت الى الصیدلیہ. فاطمہ کیمسٹ شاپ تک گئی. فاطمہ ذهبت الى الصیدلیہ. فاطمہ کیمسٹ شاپ تک گئی. فاطمہ went to the chemist shop. ٹھیک ہے بچوں. اب آئیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. من خرج الى المستشفى. کیا ہے اگلا سوال؟ من خرج من المستشفى ہے نا. الى نہیں ہوگا, خرج من ہوگا. من خرج من المستشفى. مستشفى کہتے ہیں بچوں کس کو؟ مستشفى کہتے ہیں ہاسپٹل کو. اور من المستشفى کا مطلب ہاسپٹل سے. من خرج من المستشفى کا کیا مطلب ہوا؟ من خرج کون نکلا؟ من المستشفى ہاسپٹل سے. کیا ہے سینٹینس؟ سوال کیا ہے؟ من خرج من خرج من المستشفى من المستشفى من المستشفى. من خرج من المستشفى من المستشفى. من خرج من المستشفى. من خرج کون نکلا؟ من المستشفى ہاسپٹل سے. who came out. خرج کا مطلب come out from. ٹھیک ہے. من خرج who came out. who came out from the hospital. From the hospital. From the hospital. Who came out from the hospital. من خرج الى المستشفى کیا مطلب ہوا؟ Who came out from the hospital. Who came out from the hospital. اب اس کا جواب کیا ہوگا بچوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ احمد خرج من المستشفى. اس کا جواب کیا ہے؟ احمد خرج من المستشفى. تو آئیے اس کا جواب ہم لکھتے ہیں. احمد خرج من المستشفى. من المستشفى. من المستشفى. احمد خرج من المستشفى. احمد خرج من المستشفى. احمد ہاسپٹل سے نکلا. احمد ہاسپٹل سے نکلا. اب اس کی انگریزی کیا ہوگی؟ اس کو ٹرانسلیٹ ہم کیسے کریں گے؟ احمد came out from hospital. Ahmad came out from hospital. احمد خرج من المستشفى کیا مطلب ہوا بچوں؟ احمد خرج من المستشفى. احمد came out from the hospital. اس کے بعد کیا ہے؟ متى خرج احمد من المستشفى. متى خرج احمد من المستشفى ہے نا. من خرج تھا, اب تھا متى خرج. اب متى خرج احمد من المستشفى. متى خرج احمد من المستشفى. احمد
हॉस्पिटल से कब निकला, मता खरज अहमद, मता खरज अहमद। क्या सवाल है, मता, मता के माने क्या आते हैं, कब, मता खरज, मता मीम ता, मता खरज, मता खरज अहमद मिन अल मुस्तशफा, मता खरज अहमद मता खरज अहमद मिन अल मुस्तशफा, मिन अल मुस्तशफा, मता खरज अहमद मिन अल मुस्तशफा, मता खरज अहमद मिन अल मुस्तशफा, अहमद हॉस्पिटल से कब निकला, मता खरज अहमद मिन अल मुस्तशफा, अहमद हॉस्पिटल से कब निकला। When did, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, when did अहमद, when did अहमद come out, did है ना, इसकी वजह से कम होगा। आपको मालूम होगा, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, इन पास्ट टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें डिड के बाद जो होता है, जो वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जो होता है, वो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो व्हेन डिड अहमद कम आउट, व्हेन डिड अहमद कम आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल, फ्रॉम द हॉस्पिटल, when did अहमद came out from the hospital, अहमद हॉस्पिटल से कब बाहर आया, और अहमद हॉस्पिटल से कब निकला, मता खरज अहमद मिन अल मुस्तशफा, when did अहमद came out from the hospital, अहमद हॉस्पिटल से कब निकला। अब इसका जवाब क्या होगा बच्चों, खरज अहमद मिन अल मुस्तशफा अमसी, खरज अहमद मिन अल मुस्तशफा अमसी, खरज निकला, अहमद अहमद, खरज अहमद अहमद निकला, मिनल मुस्तशफा हॉस्पिटल से, मिनल मुस्तशफा, मिनल मुस्तशफा, खरज अहमद मिनल मुस्तशफा कब, अमसी, अमसी कल, खरज अहमद मिनल मुस्तशफा अमसी, अहमद हॉस्पिटल से कब निकला, ये कल निकला। तो अहमद came out from the hospital, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चों, इसका ट्रांसलेशन देखिए, अहमद came out, Ahmad came out from the hospital, Ahmad came out from the hospital amsi, yesterday, कब, yesterday, Ahmad came out from the hospital yesterday, Ahmad came out from the hospital yesterday, खरज अहमद मिन मुस्तशफा अमसी, अहमद कल हॉस्पिटल से निकला। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद दो सवाल बच जाते हैं, इन दो सवालात को भी हम कर लेते हैं। क्या है इन दो सवाल और दो जवाब, हल ज़हब इलल मतारी, हल ज़हबता इलल मतारी, हल ज़हबता इलल मतारी, ठीक है ना बच्चों, हल ज़हबता इलल मतारी, हल ज़हबता इलल मतारी, क्या मतलब हुआ, हल के माने क्या, ज़हबता का मतलब तुम गए, हल ज़हबता क्या तुम गए, इलल मतारी एयरपोर्ट तक, मतार किसे कहते हैं, एयरपोर्ट, ठीक है बच्चों, हल ज़हबता, हल ज़हबता इसे समझ लीजिए, हल के माने क्या, ज़हबता तुम गए, ज़हबता, हल ज़हबता क्या तुम गए, इलल मतारी, इलल मतारी, इलल मतारी, हल ज़हबता इलल मतारी क्या तुम एयरपोर्ट तक गए, हल ज़हबता इलल मतारी क्या तुम एयरपोर्ट तक गए, क्या तुम एयरपोर्ट तक गए, डिड यू गो, क्या तुम गए, टू द एयरपोर्ट, टू द एयरपोर्ट, डिड
टू द एयरपोर्ट? डिड यू गो टू द एयरपोर्ट? क्या तुम एयरपोर्ट तक गए? हल ज़हबत इलल मतारिफ? क्या तुम एयरपोर्ट तक गए? अब इसका जवाब क्या है बच्चों? नाम ज़हबतु इलल मतारिफ। जवाब क्या है? नाम, यस, नाम के माने यस, ज़हबतु, नाम ज़हबतु इलल मतारिफ, ज़हबतु मैं गया, ज़हबतु के माने मैं गया, ज़हबतु, नाम ज़हबतु हाँ मैं गया, नाम ज़हबतु हाँ मैं गया। कहाँ गया? इलल मतारिफ। इलल मतारिफ। नाम ज़हबतु इलल मतारिफ, हाँ मैं एयरपोर्ट तक गया। यस आई वेंट टू द एयरपोर्ट। क्या होगी इसकी अंग्रेजी? यस आई वेंट टू द एयरपोर्ट, टू द एयरपोर्ट। यस आई वेंट टू द एयरपोर्ट। नाम ज़हबतु इलल मतारिफ, हाँ मैं एयरपोर्ट तक गया। तो बच्चों इस तरह से आपको कन्वर्सेशन सीखनी है। आपको किसी से पूछना है हल ज़हबत इलल मतारिफ, क्या तुम एयरपोर्ट तक गए? आप किसी से पूछना हो क्या तुम बाजार गए? हल ज़हबत इलल सूक़, क्या तुम बाजार गए थे? वो अगर गया होगा तो कहेगा नाम ज़हबतु इलल सूक़, हाँ मैं बाजार तक गया। आपको किसी से पूछना हो क्या मस्जिद तुम गए? हल ज़हबत इलल मस्जिद, क्या तुम मस्जिद गए? पूछना हो क्या तुम स्कूल गए? हल ज़हबत इलल मदरसा, क्या तुम स्कूल गए? तो इन्हीं जुमलों को सामने रख करके या मुख्तलिफ आप जुमले अपनी तरफ से बना सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं, और इस तरह से अरबी में गुफ्तगू करना, अरबी में बातचीत करना आप सीख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आखिरी जो सवाल बचा है वो है मता ज़हबत इलल मतारिफ, तुम एयरपोर्ट कब गए? मता ज़हबत इलल मतारिफ, इलल मतारिफ, इलल मतारिफ, मता ज़हबत इलल मतारिफ, तुम एयरपोर्ट कब गए? When did you go to the airport? क्या होगी अंग्रेजी इसकी? When did you go? When did you go to the airport? When did you go to the airport? तुम एयरपोर्ट कब गए? When did you go to the airport? तुम एयरपोर्ट कब गए? मता ज़हबत इलल मतारिफ, तुम एयरपोर्ट कब गए? When did you go to the airport? अब इसका जवाब क्या है? ज़हबतु इलल मतारिफ अमसी, ज़हबतु इलल मतारिफ अमसी, ज़ेर ज़बर केस लगा लीजिए। ज़हबतु इलल मतारिफ अमसी, ज़हबतु इलल मतारिफ अमसी, मैं कल एयरपोर्ट गया। ज़हबतु मैं गया, इलल मतारिफ एयरपोर्ट तक, अमसे कल। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई वेंट टू द एयरपोर्ट यस्टरडे, आई वेंट टू द एयरपोर्ट, I went to the airport कब? अमसी, yesterday। ठीक है बच्चों, I went to the airport yesterday। ठीक है। तो गोया बच्चों आपने आज जो है मुख्तलिफ सवालात और जवाबात की मदद से आपने अरबी में कैसे सवाल किया जाए और अरबी में कैसे उसका जवाब दिया जाए ये आपने जाना। तो ये सवालात क्या है, एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। पहला सवाल है मा हाज़ा, ये क्या है? इसका जवाब आपने क्या दिया? हाज़ा मक्तबुल बरीद, ये पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या था बच्चों? मन ज़हबा इला मक्तबुल बरीद, पोस्ट ऑफिस तक कौन गया? इसका जवाब क्या था? अहमदु ज़हबा इला मक्तबुल बरीद, अहमद पोस्ट ऑफिस तक गया। अहमदु ज़हबा इला मक्तबुल बरीद, अहमद पोस्ट ऑफिस तक गया। उसके बाद सवाल क्या है? मा हादिही, ये क्या है? इसका जवाब क्या है? हादिही सैदलियतुन, ये केमिस्ट शॉप है, ये केमिस्ट शॉप है, ये दवा की दुकान है। मन ज़हबा इला सैदलिया, केमिस्ट शॉप तक कौन गया? मन ज़हबा इला सैदलियति, केमिस्ट शॉप तक कौन गया? इसका जवाब क्या है बच्चों? फातिमतु ज़हबत इला सैदलिया, फातिमा केमिस्ट शॉप तक गई। फातिमतु ज़हबत इला सैदलिया, फातिमा केमिस्ट शॉप तक गई। मन खरज मिनल मुस्तशफा, हॉस्पिटल से कौन निकला? इसका जवाब क्या है बच्चों? अहमद खरज मिनल मुस्तशफा, अहमद हॉस्पिटल से निकला। और उसके बाद क्या है? मता खरज अहमद मिनल मुस्तशफा, अहमद हॉस्पिटल से कब निकला? जवाब क्या है? खरज अहमद मिनल मुस्तशफा अमसी, अहमद कल हॉस्पिटल से निकला।
اس کے بعد کیا ہے هل ذهبت الى المقاری، کیا تم ایئرپورٹ گئے، کیا تم ایئرپورٹ تک گئے؟ نعم ذهبت الى المقاری، ہاں میں ایئرپورٹ گیا۔ اس کے بعد آخری سوال جو پوچھا گیا ہے وہ ہے متى ذهبت الى المقاری، تم ایئرپورٹ کب گئے؟ ذهبت الى المقاری، ہم سے میں ایئرپورٹ کل گیا۔ تو بچوں ان سارے سوالات کو بار بار آپ پڑھیے اور ان جوابات کو بھی بار بار پڑھیے، اور اسی کی روشنی میں مختلف اور بھی سوالات آپ کریٹ کیجیے اپنے ذہن میں، اور اس کے جوابات بھی، اور اس طرح سے یہ سارے سوالات اور جوابات کو اپنی کاپی پہ آپ لکھ لیجئے۔ مزید اور بھی سوالات اور جوابات آپ یہ اپنی ذہن سے سوچئے اور ایک دوسروں سے یہ اس طرح کے سوالات اور جوابات آپ پوچھیے۔ باقی کا پورشن انشاءاللہ ہم نیکسٹ پیریڈ میں، نیکسٹ اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔